حتى إذا كانت الثقافات ما بتناسب عاداتك حاول أفهمها. ليش؟ لأنه يعني أنا مسلم، لكن ما في حاجة بتمنعني إنه أنا أتعلم ثقافة اليهودي بعد ذاك أنا أمارسها أو ما أمارسها، دي حاجة بترجع لي أنا ثاني شخصيا. آمن شرهم، يلا دي القصة في صحابي قال لك اتعلمها في 20 يوم يا مكان 20 يوم قال لهم شيل النازل عشان لو قال اسمع النازل ندقوم تجي طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اخوكم نزار عبد الوهاب، عايش في فرنسا لي اكثر من 5 سنوات، والصراحه يعني بلد جميله، بلد مفتوحه، بلد فيها تقريبا كل جنسيات العالم. اي زول من اي دوله من العالم بتلقاه في الدوله دي، رغم الظروف الطبيعيه اللي بتمر بها الناس كلها، اللي هي كيف تقدر تستقر وكيف تقدر تتعلم اللغه وكيف تقدر تسكن وكده، تتعرف على الناس وكده. الحمد لله يعني نحن الليله في زمن بتاع تكنولوجيا وكده، الواحد ممكن يعني يستفيد من الخبرات بتاعت الناس الأخرى، يعني كيف تتعلم لغة جديدة اللي إذا كانت فرنسية أو إنجليزية أو صينية. فالواحد قدر بفضل التكنولوجيا يسأل السؤال ده زي ما بيقولوا لأبونا جوجل، والحمد لله الواحد قدر يستفاد منها. لكن الشكوى والله صراحة نحن كشاب سوداني، كمجتمع سوداني، ما كل المجتمع يعني، لكن كشاب كسوداني يعني احنا تفهمنا شنو لكونك انت تتعلم لغه جديده او تتعلم ثقافه جديده. ليه لا انا اذا قاعد في الخرطوم وقلت داير اتعلم صيني مثلا، رد الفعل بيكون كيف؟ اذا كان عندي طموح عالي انا اقدر اتعامل مع المسائل دي كيف؟ هل انا كسوداني ما عندي نفس الطاقات ونفس الامكانيات تحت الناس الثانيين؟ ام في مشكله فعلا، مشكله فعليه الواحد اسمه شنو يعني مشكله فعليه فينا نحن؟ انا بالنسبه لي لا، نحن احتمال يعني زي كل الناس بالعكس، لكن عندنا الافضليات بتاعتنا. العيب الوحيد زي ما بقولوا بعد ذاك هو السعي. لسه في العالميه نحن بعيدين، ونحن خاشين في زي ما بقولوا في مرحله بتاع الثوره وتطور وشد وجذب بين حريات وبين مفاهيم للحريات وكده. الدول كلها يعني بقت تتفتح مع العالم الثاني، وبقت يعني تتصافح من الجهه اللي هي بتاعت العلاقات وكده يعني. نخلي الناس اللي برا السودان يجوا السودان، ونكون نحن ذاتهم مسؤولين الاهتمام بمجهوداتنا، بمهاراتنا، بامكانياتنا، ونقدر العالم الخارجي ذاته يتاثر ويجي يستفيد، ونطلع برا نستفيد من العالم الخارجي. وانا بالنسبه لي يعني دي الحاجه الوحيده اللي هي اللغات. واللغات صراحه مرات ما بتجي بسهوله، يعني ما في زول بيجي بيقعد معاك بيعلمك الحاجه اللي بتقدر تخليك تشارك مع كوري، مع صيني، مع كوتيفواري، مع غيني، نفس الميدان زي ما بقولوا. انا الحمد لله بفضل الكوره وكده الواحد قدر يعني يختلط مع الناس زي هنا، وقدر يستفيد منهم، وقدر يعمل زي ما بقولوا براكتس اللي هو اللغه الجديده عند الزول وكده، وقدر يستفاد منها. وبفضل الحاجه دي يعني انا اتمنى الشعب السوداني كله او الشباب بصوره عامه يكون عنده نوع من النشاط ان شاء الله، يعني ان شاء الله تنس طاوله، ان شاء الله سباحه، عشان يقدر في يوم من الايام يشارك بقى مع الناس التانيين مهما اختلفت اديانهم، مهما اختلفت يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان جاره يهودي وعارفين حدود التعامل كيف. فده ما مانع اختلاف الديانات يكون يعني يمنعك انت تعمل علاقات مع ناس تانيين وكده يعني. اتعرفت على جزء من الشباب كريستوفر. Je viens d'envoyer un message à tous les amis soudanais et pour leur parler comment on peut intégrer à d'autres communautés qu'on n'arrive pas à parler d'autres langues, et comment ça peut être une très belle rencontre et qu'on puisse faire des belles activités, voilà, et ouvrir à notre cerveau, à notre culture. Ouais, justement. Et voilà. Bah, comme il m'a présenté déjà, moi c'est Christophe. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Je suis arrivé en France, ça fait maintenant 3 ans depuis fin 2017, début 2018.
Et ouais, quand on est arrivé, j'étais déjà à Brest. On était en petite communauté ivoirienne. Après, je suis redescendu sur Paris et j'ai rencontré d'autres amis, d'autres potes plutôt qui sont devenus des amis. Et j'ai envie de dire, en gros, ce qui a facilité mon intégration, c'est les activités avec les autres, le fait de rencontrer de nouvelles personnes, la curiosité de ce qu'ils font, les activités comme les soirées, les barbecues, les jeux, le sport, notamment le foot. Et récemment, j'ai aménagé dans le quartier pas loin à côté là. Et grâce à Océane, j'ai rencontré NASA. Et Bah oui. voilà, grâce à son grain de folie, et il est drôle, il est sympa, ça fait qu'on a rapidement accroché, on a quasiment le même délire. Et je pense qu'en fait, le plus important, c'est pas la langue qu'on parle. En fait, c'est pas la barrière de la langue, mais en gros, c'est ce qu'on fait. Parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, on partait faire du sport. Et il y a une semaine, cela, et tu as l'impression qu'on se connaît depuis des années, en fait. Parce que la langue, si on enlève cette barrière, on se rapproche grâce aux activités, que ce soit le sport, la cuisine ou autre. Je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir le courage d'aller au-delà de tout ce qui est difficulté, de tout ce qui est, j'ai envie de dire, handicap. C'est pas parce que tu ne parles pas la langue de l'autre que tu ne vas pas t'intéresser à ce qu'il fait ou à ce qu'il aime ou à sa culture. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre des autres et on a beaucoup à découvrir chez les autres qui feront ou qui font qu'aujourd'hui on est riche et qui font qu'on devient de belles personnes. Voilà, on s'est rencontrés et tout. Voilà. On écoutait le son là même là. Apouchou, Voilà. C'est ça qui fait. C'est voilà. ça, tu vois. Bah oui, bah et oui. en fait, tu vois, là, c'est un exemple parfait. En fait, c'est beau parce que j'ai utilisé des expressions en ivoirien. J'ai parlé ivoirien, mais il a compris le moment là où on écoutait la musique et on s'amusait. Il tentait d'expliquer un son ivoirien. Mais ça, c'est génial. Bah oui. Et ça, c'est un nouvel de couple. Oui, tu vois. Par exemple, tu me disais en gros, c'est quoi un pouchou? Bah, je t'ai dit, ah pouchou, bah, tu chantes, tu sais pas c'est quoi un pouchou? Et quand j'ai décrit un pouchou, mais il a rigolé, c'était ouf quoi. Le son, ça stream vraiment. Justement. Et voilà, c'est ça qui. Voilà. En fait, c'est comme la musique, ça va au-delà de la barrière, de la langue en fait. C'est en gros, tu comprends, tu sens le truc en fait. Tu vois où la musique veut t'emmener et ceux qui sont autour de toi vont dans la même direction. Du coup, vous vous rejoignez et ça vous forme un. Et ça, c'est beau, tu vois. Ça, c'est exactement ça. Ça, c'est beau, tu vois. Moi, franchement, l'amour de l'Afrique. Ouais. Surtout, et l'amour de le monde entier. Du monde entier, ouais. En fait, ça me fait. J'ai un ami en fait qui fait une amitié avec une seule personne de chaque pays. Ah, mais ça, c'est bien. Et pour lui, comme ça, il pratique la langue qu'il voulait maîtriser. Ouais. Et il pratique aussi son envie d'apprendre et de savoir d'autres cultures, de connaître d'autres cultures. Moi, franchement, pour moi, à chaque fois, je pense aussi à mon pays. Pourquoi pas un jour, les gens ils voulaient aller au Soudan. Moi, j'ai trop envie d'aller à Abidjan. Bah oui. J'ai trop aller voir le culture, faire mon voyage là-bas. On part à Abidjan bientôt. Voilà, vas-y. J'ai trop envie de vous inviter. On part à Abidjan. Chez moi là-bas. Et voilà, vraiment pour savoir la ville, la personnage soudanais et comment on vit, etc. Bah oui. Et voilà. Bah c'est ça en fait, c'est ce qui fait la beauté de tout, tu vois. Par exemple, là, tu as fait des alocos et en vrai, je te dis, là, je le dis ouvertement. On va montrer. Non, t'as pas fait des alocos. Ça, c'est pas... C'est pas mal fait. Non, ça, on n'appelle pas ça des alocos. Ça, ce sont des bananes t'as mis dans de l'huile. C'est ça, non? Non. On a mangé, c'est bien, c'est pour t'encourager. D'ailleurs, tes alocos sont bonnes. Mais c'est pas des alocos. La prochaine fois, je te fais des vrais alocos d'Abidjan et tu verras la différence. Ça marche, ok. Mais par contre, ok. Ça, c'est des bananes en fait, tu vois, c'est des bananes. Tu vois les bananes plantains en fait, c'est des bananes plantains qui ont été frites.
Du coup, en fait, normalement, quand tu mets dans l'huile, ça doit pas être comme ça, quoi. Tu dois couper encore en 4 morceaux pour que l'huile puisse bien cuire à l'intérieur et puis pour que ça crame pas, quoi. Mais là, lui, il a tout cramé. Bon, je suis un mauvais cuisinier, Non, mais tu es bon cuisinier. c'est ça, avec le temps, on Non, va tu es bon maîtriser. cuisinier, c'est nous qui ne sommes pas adaptés à ta cuisine. C'est bon là? C'est bon. Non, mais la prochaine fois, je te fais des alocos, mais par contre, la prochaine fois, j'aimerais bien goûter un plat de chevaux. Ça, c'est J'aimerais bien. ça, c'est avec grand plaisir.